जामुड़िया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में रहने वाले 17 वर्षीय आनंद केसरी को निर्मम तरीके से हत्या करने वाले दोषी शुभम केसरी को कल सुबह में ही पकड़कर कुछ घंटों के भीतर ही इस मर्डर केस को सुलझा लिया गया था। वहीं इस घटनाक्रम में लिप्त दूसरे एक और सहयोगी अभिषेक प्रसाद को भी कल संध्या गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों व्यक्ति को पुलिस ने आज सुबह में ही आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। इन्हें रिमांड पर लेकर ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार किस वजह से इनका हत्या किया गया है। वहीं देर रात को जामुड़िया थाना पुलिस ने एक और अभियुक्त अभिषेक प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। शुभम केसरी एवं अभिषेक प्रसाद को सोमवार की सुबह को जामुड़िया थाना केस संख्या 392/23 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201 के तहत मामला दर्ज आसनसोल न्यायालय में पेश किया गया है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अंडा काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर नए कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ प्रभारी मंत्री शशि पंजा ने शुभ हाथों फीता काटकर किया। इस दौरान इंडिगो सीसीओ महेश मल्लिक, आईएएस वंदना यादव, डीएम पश्चिम वर्धमान अरुण प्रसाद, आरआर मोदी, उत्सव पारेख, अंजू मड़का मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। Also the WBIDC chairperson and the principal secretary of my Department of Industry, Commerce and Enterprises, Srimati Vandana Yadav. So we and thank you for the lovely opening words from Sri Utsav Parekh ji, who is one of the directors of the BAPL, the board. Also the very hard-working Srimati Anju Madeka, the president. Efforts today for this program, and also of course to actually escalate the importance of the cargo terminal and also the airport. On the District Magistrate of Paschim Bardhaman, Arun Prasad ji is here. We also have another director, our Sri Ram Ratan Modi ji. He is also here. And I think truly today Indigo is blessed because they were waiting for this to happen. So 31st July, and I think we started moving his cargo, and that was the inauguration, how it took place. Mr. Mahesh Malik is here on behalf of Indigo. For us and for the Honorable Chief Minister, of course, this first Greenfield airport and the metropolis around it and this new cargo terminal is truly a very good innovation, I would say, and also a very prestigious project to have happened here in Bengal. I think the importance of cargo terminal has been highlighted even by the users. अंडल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में नगर निगम ने अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया। सोमवार को जंक्शन मॉल के करीब अतिक्रमण कर बनाए गए अस्थायी दुकानों को एडीडीए प्रशासन ने हटाने का प्रयास किया। तब अतिक्रमणधारी एवं अधिकारियों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस ने विरोध करने वाले 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है।
सोमवार की सुबह आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर में जंक्शन मॉल से सटे क्षेत्र में लगभग 15 अस्थायी दुकानों को हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया। पूर्व सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ। दुकानदारों ने अभियान में शामिल संबंधित अधिकारियों को घेर कर विरोध करना शुरू कर दिया। इस घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। কি হয়েছে হয়েছে কি এটা কি ঘরে বিক্রি করব? বাড়ির লোক খাবে? আচ্ছা চুরি করলে তখন বলতে চুরি করতে যাচ্ছি কেন? খেটে খাচ্ছি। ঝালমুড়ি দোকান লাগিয়েছিলেন? আমাদের মোমোর দোকান আছে, মোমো রোল দোকান, মোমো রোল চাউমিন ঝালমুড়ি সবকিছুরই সব দোকান দোকানই আছে। এই যে ঝালমুড়ি করে উনি, দিদি তো নিচে বলেছে, দিদি নিচে বলেছে যে ঝালমুড়ি বিক্রি করে চপ সিঙ্গারা বিক্রি করে খাও, তা সেটা তো করে খাচ্ছি, সেটাও তো উনি করতে দিচ্ছে না। এদিকে তো বলেছি যে এদিকে যে চেয়ারম্যান আছে তাকে গিয়ে রিকোয়েস্ট করলাম যে স্যার আমাদেরকে একটা স্টল করার ব্যবস্থা করুন, আমরা টাকা দেবো। আমরা তো বলছি যে বিনা পয়সায় না, আমরা টাকা দেবো, আপনার যত টাকা লাগে আমরা দেবো। আপনারা সব জায়গায় স্টল করে দিচ্ছেন, আমাদের এখানেও করে দিন। আজকে পার্কিংয়ে আপনি টাকা পাবেন, আমাদেরকে স্টল করে দিন, আমরা টাকা দিতে রাজি আছি। আমরা তো বলছি না যে বিনা পয়সায় বসবো, স্টল না করে দিন, আমাদের ঠেলাগুলা বসতে দিন, টাকা লাগলে আমরা টাকা দেবো। আমরা কোথায় যাব? আমাদের ঘরে মা বাবা আছে, বউ বাচ্চা আছে, আমরা কার কাছে যাবো বলুন? কে খাওয়াবে আমাদেরকে? হ্যাঁ, আচ্ছা করে খাচ্ছি আমরা। তো রাজ্য সরকার তো যে দাবি করছে যে এই রাজ্যে চাকরি আছে ঝালমুড়ি বিক্রি, আপনি কি বলছেন সেটা? সেই পজিশনে আমি বলতে চাইছি যে যখন গভর্নমেন্ট বলছেন যে এখানেই করে খেতে, তাহলে আমরা যখন এখানে করে খাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এভাবে ভাঙচুর করছে। যদি গভর্নমেন্টের এই জায়গার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নিয়ে নিক এবং আমাদেরকে একটা স্টল কিংবা কিছু যেভাবে ব্যবস্থা করার করে দিক। তার জন্য যদি আইনত ব্যবস্থায় যদি এর পয়সাপত্র লাগে সেটা আমরা দেওয়ার জন্য রাজি আছি। এভাবে আমাদেরকে প্রত্যেক বছর এবং ভাঙাচোরা না করে, অত্যাচার না করে, তার চেয়ে আমাদেরকে ফিক্সডভাবে একটা কিছু করে দিক, আমরা সেটাতে রাজি আছি সমস্ত দোকানদাররা। আজকে কি সমস্ত জায়গায় ভাঙা হচ্ছে? মোটামুটি আমাদের এই জংশন মহলটা তো দেখছি ভাঙছে, বাকি জায়গাটা আমি বলতে পারছি না। আপনার কিসের দোকান ছিল? আমার এই ফাস্টফুডের দোকান। কতদিন ধরে চালাচ্ছেন এখানে? 10-12 বছর। এর আগেও কি এরকম ভেঙেছে? এর আগেও 2-3 বার ভেঙেছে, তারপর আবার করেছি। তো মানে পার্মানেন্টভাবে কি সুরাহা চাইছেন? পার্মানেন্টভাবে চাইছি যদি এই জায়গার উপরে যদি গভর্নমেন্ট আমাদেরকে স্টল করে দেয়, সেই স্টলের বিনিময়ে যদি টাকা পয়সা লাগে তাতে আমরা দিতে মঞ্জুর আছি। কি নাম আপনার? আমার নাম জয়দেব দাস। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। मणिपुर की निंदनीय घटना के विरोध में बांकुड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस अधिवक्ता सेल की पहल पर काला बैच लगाकर धिक्कार रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष रतीन कुमार दे ने किया। रैली की शुरुआत जिला अदालत प्रांगण से शुरू होकर टैक्सी स्टैंड मचानतला होते हुए शहर की परिक्रमा के उपरांत गंतव्य स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई।
इस मौके पर रथीन दे का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। मणिपुर में हुई घटना बहुत ही शर्मनाक एवं निंदनीय है। केंद्र की भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में 356 लागू करने का प्रयास कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बंद हो, महिलाएं अत्याचार के समग्र समाज टूट जाएगा। इसीलिए काला बैच लगाकर हम लोगों ने धिक्कार रैली निकाली। কর্মসূচি করা হলো কাদের উদ্যোগে এবং কি করলেন আজকে? বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেলের পক্ষ থেকে আজকে এই মিছিলের ধিক্কার মিছিলে ডাক দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষের বুকে বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে মণিপুরে যেখানে বিজেপি শাসিত অঞ্চল, সেই সব জায়গাগুলোতে বিশেষ করে নারী নির্যাতন দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। অথচ পশ্চিমবাংলার বুকে কেন্দ্রীয় সরকার 356 জারি করার চেষ্টা একটা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি। মহিলাদের উপরে অত্যাচার বন্ধ হোক। মহিলারা কেউ আমার বোন, কেউ আমার মা, সুতরাং তাদের উপরে অত্যাচার হলে আমাদের গোটা সমগ্র সমাজ আজকে ভেঙে পড়বে। তাই আমাদের এই ধিক্কার মিছিল। আমরা আজকে কালো ব্যাচ পরে গোটা বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করলাম। প্রায় শতাধিক আজকে জমায়েত ছিলেন আমাদের আইনজীবীরা, সবাই শতাধিক আইনজীবী আজকে জমায়েত ছিলেন। আমার নাম পরিচয়? আমার নাম রতিন দে, বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেলের সভাপতি। बांकुड़ा सनोप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी बास्केटपाड़ा के निवासी 40 वर्षीय प्रकाश बावरी बीते रात अपनी ड्यूटी से वापस लौटने के क्रम में आनंद लोक अस्पताल के समीप एक जानलेवा सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार में आते एक बेपरवाह बाइक ने प्रकाश बावरी को जोरदार टक्कर दे मारी। रजत गोब नामक एक युवक ने अपनी लापरवाही के कारण प्रकाश बावरी की जान ले ली। घटना की सूचना मिलने पर पंजाबी मोड़ फाणी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। दूसरी ओर मृतक प्रकाश बावरी के परिजनों ने रजत गोप के परिवार वालों से मुआवजे की मांग की। वहीं पंजाबी मोड़ फाणी प्रभारी मानव घोष की देखरेख में मृतक के परिजनों ने आरोपी के परिवार वालों से मुआवजे की मांग की। लंबी बहस के बाद आरोपी के परिवार वालों ने 10 लाख रुपए देने की बात कही। इस मौके पर पश्चिम बंग बावरी समाज शिक्षा समिति के ब्लॉक अध्यक्ष नेताए बावरी भी मौजूद रहे। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने भी पूरी खबर की विस्तृत जानकारी ली। আমাদের পিবিটিভির ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকে সরাসরি সেই জায়গায় নিয়ে এসেছি যেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে। এই পাণ্ডবেশ্বর রোড, যেটা আমলাছতা রানীগঞ্জের আউটপোস্ট, এখানে দেখুন আপনাদেরকে সরাসরি দেখাচ্ছি যে বাস্কেটপাড়ার প্রকাশ বাউরি কালকে বেপরোয়া গতিতে একটি মোটর বাইকের ধাক্কায়, যার মানে কাজ থেকে যখন উনি বাড়ি ফিরছিলেন ঠিক 7:30 8টা নাগাদ তার বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু ঘটে। পরিবারবর্গ উত্তেজনায় নেমে পড়েছে। টান টান উত্তেজনা চলছে এই থানা ফাঁড়ি পরিসরের বাইরে। সেই দৃশ্য আপনারা দেখুন। আমি আমার সহযোগীকে বলবো যে সেই দৃশ্য আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে ধরতে এবং দেখুন এখানে বাস্কেটপাড়ার পরিবারবর্গের মহিলারা এবং পুরুষেরা উত্তেজনায় সামিল রয়েছে। ওনারা দাবি করছেন, পরিবারবর্গের দাবি এটাই কি আমাদের কম্পেনসেশন চাই, কারণ তার যে পরিবার রয়েছে, একটি ছেলে একটি মেয়ে ছোট, এবং সে যে কাজ করতো, একটি শোনা যাচ্ছে এমনটাই কোনো হার্ডওয়্যার দোকানে উনি কাজ করতেন। এবং পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সভা শিক্ষা সমিতির যিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট নিতাই বাউরি মহাশয় এখানে উপস্থিত রয়েছে। আমরা সরাসরি কথা বলে নেব ওনার সাথে যে আর মানে কম্পেনসেশনের যে আলোচনা পর্ব চলছিল কতদূর শুরু হওয়া সেটা হলো এবং আলোচনা পর্ব কতটা এগিয়ে গেছে, এবং যে পরিবারবর্গের ছেলের দ্বারা এই অ্যাক্সিডেন্টটি ঘটে সেই পরিবারবর্গের ফ্যামিলির সাথে কথোপকথন সকাল থেকে চলছে কম্পেনসেশনের জন্য। কিন্তু দেখুন পরিবারবর্গ পুরোপুরি মানে মহিলারা হাতে হাত মিলিয়ে এবং পুরুষেরাও একসাথে এই পথকে অবরোধ করে রেখেছে। উত্তেজনা চরম শীর্ষে। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব ওনার যা পরিবারবর্গ রয়েছে তাদের সাথে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। কাল রাত্রে 8টা নাগাদ আমাদের বাউরি সমাজের একজন সাধারণ মেম্বার
উনি শিয়ারশুলের বাড়ি, শিয়ারশুল বাস্কেট পাড়ায় যখন ডিউটি করে যাচ্ছিল রাস্তার মধ্যে, রাস্তার ধারে এক বাইক আরোহী, হেভি বাইক, সে বাইকটা এত জোরে তাকে আঘাত করে, এত জোরে মানে তাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে যে তাকে ছিটকে অনেকটা দূরে পড়ে যেতে হয় এবং তার ফলে তার হাত পা এবং মাথা ফেটে যায় এবং ওই মুহূর্তে তার ওখানে স্পট ডেড হয়ে যায়। আমরা বাইক আরোহীকে আটক করেছি এবং পুলিশের সহযোগিতায় আমরা বাইকের যে মালিক, যে ওনার্স, তাকে আমরা ডেকে পাঠিয়েছি। ডেকে পারে যখন আমাদের এই পাঞ্জাবি মোড় আইসিতে যখন আমাদের মধ্যে আলোচনাটা হয় যে আমাদের কম্পেনসেশন আমাদেরকে দিতে হবে, সেই যখন দাবি আমরা রেখেছি। দাবি রেখেছেন? হ্যাঁ, কত রেখেছেন দাবি? আমরা যেটা দাবি রেখেছি সে দাবি ওনারা মানেনি। ওনারা যেটা দিতে চাইছে সেটা খুবই মানে অসম্ভব ব্যাপার, আমাদের মধ্যে সেটা করা যা সম্ভব নয়। কেন যে মারা গেছে উনি হচ্ছেন 1 নম্বর তার গার্জেন, পরিবারে 1 নম্বর কর্তা, রোজগার করা। তার দুটো ছোট বাচ্চা আছে, বউ আছে, তার মা আছে, বোন আছে, মানে গোটা পরিবারটা ওনার উপরে নির্ভরশীল ছিল। এবং এই যে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন, ওনার নাম কি ছিল? ওনার নাম হলো প্রকাশ বাউরি। উনি যে মারা গেলেন, গোটা পরিবারটা অন্ধকারে পড়ে আছে। তার ছোট ভাই, ছোট তার ছেলে মেয়ে, এখনো তাদের কি হবে ভবিষ্যৎ, সেই বিষয়টাকে চিন্তা করে আমরা যখন ওনারদের সাথে কথা বলি, ওনারা কিন্তু আমাদের কম্পেনসেশনে রাজি হয়নি। সেই জন্যে আমরা এই পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ শিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে আমরা আজকে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। আমরা চাই ওনার কম্পেনসেশন দিতে, আমাদের দিয়ে হোক, আমরা এই পথ অবরোধ উঠিয়ে দেবো। আপনার নাম এবং আপনার ডেজিগনেশন? আমি পশ্চিমবঙ্গ বাউরি সমাজ শিক্ষা সমিতির রানীগঞ্জ ব্লক প্রেসিডেন্ট নিতাই বাউরি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। सोमवार को उदयन क्लब द्वारा आयोजित अरुण रतन मोन्टू स्मृति नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला धंडाडीही फुटबॉल मैदान में खेला गया। फाइनल मैच में भाग लेने वाली 2 टीमें रिजू 11 धंडाडीही और आसनसोल पंचगच्छा 11 रही। आज के फाइनल मैच में 5 रैंक 11 आसनसोल ने रिजू 11 धंडाडीही को 2-1 गोल से हरा दिया। मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, जिला परिषद अधिकारी कालोबरन मंडल, जिला परिषद अध्यक्ष कौशिक मंडल, जिला परिषद सदस्य कृष्ण पद नौनिया, अंडाल थाने के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही ओसी शांतनु अधिकारी, रानीगंज रेफरी एसोसिएशन के सहायक सचिव स्वपन आचार्य और कोषाध्यक्ष रंजीत रामदेव भी मौजूद रहे। वहीं खेल का संचालन रानीगंज रेफरी एसोसिएशन के पारिस भट्टाचार्य, उत्तम घोषाल, विरूप घोषाल समेत हसन ने पूरी कुशलता के साथ किया। বিদেশি মুদ্রা অর্জন করে দেশটাকে চালায়। সেই ফুটবল খেলাটাকে খুব ছোট বলে ব্যাপার হবে না। আপনাকে যদি বলা হয় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের নাম, আমরা কেউই বলতে পারবো না, কিন্তু ব্রাজিলের একজন প্লেয়ারের যদি নাম বলা হয়, আপনি এক্ষুনি পেলের নাম বলে দেবেন, আমাদের রোমালিওর নাম বলে দেবেন, আরো 3টে প্লেয়ারের নাম বলে দেবেন। আর্জেন্টিনা থেকে প্রেসিডেন্টের নাম জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা কেউই জানবো না, কিন্তু আর্জেন্টিনা আমরা প্লেয়ার বলতে গেলে আমরা বলে দিতে পারি। তো যাই হোক, এইরকম করে ফুটবল একটা দেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে দেয়। আমি দুটো सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अंचल की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड की ओर से सोष्टी गुड़िया पब्लिक लाइब्रेरी में गृहिणियों के लिए एक नृत्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं द्वारा नाना प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए।
आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने नृत्य, संगीत और अपनी कला के माध्यम से अपनी प्रतिभा लोगों को दिखाई। इस मौके पर मुख्य रूप से सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव महंती और संस्था की सचिव शताब्दी नंदी उपस्थित रही। आज रानीगंज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो हम लोग कार्यक्रम किया गया वो नारी शक्ति के ऊपर, जैसे कि इससे पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बताए थे कि जो लोग विवाहिता महिला है उन लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए हम लोग एक पदक्षेप ले रहे हैं, जो आने वाले दिन में हम लोग हर घर में ऐसे सशक्तिकरण का काम करेंगे। तो इसके तहत ही आज रविंद्र नृत्य, लोक नृत्यों का कंपटीशन हुआ, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि चारों तरफ घूम के देख सकेंगे, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। सारे नारी शक्ति के मतलब उन लोगों के उद्योग से ये स्टॉल लगा है। उद्देश्य यही है कि समाज में नारी शक्ति को शक्तिशाली करने के लिए हम लोग का एक प्रयास चल रहा है, जो आने वाले दिन में और भी बढ़िया तौर से और भी बड़ा आकार में हम लोग करेंगे। अभी तक यहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट्स है रविंद्र नृत्य और लोक नृत्य, और स्टॉल यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग आपका 15 स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे साड़ी, ज्वेलरी और बहुत सारा हैंड बैग, बहुत सारा चीज़ का आपका स्टॉल लगा हुआ है, ज्वेलरी का और पेंटिंग का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। मेरा नाम संजीव महंता है, मैं इस रानीगंज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड वेलफेयर फाउंडेशन का संस्थापक और वर्तमान में प्रेसिडेंट का दायित्व निभा रहा हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। दुर्गापुर के काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर नए कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह कार्गो टर्मिनल 31 जुलाई 2023 से चालू होगा। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट दुर्गापुर का आज विधिवत उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही एयर कार्गो आवाजाही में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यहाँ पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी के बाद से हवाई अड्डे के परिचालनों में लगातार विस्तार किया जा रहा है। फिलहाल इस हवाई अड्डे से प्रतिदिन 6 उड़ानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर के लिए आती जाती हैं। इन सभी मार्गों पर मौजूदा पैसेंजर लोड 90% से अधिक है। दुर्गापुर हवाई अड्डे पर नवनिर्मित कार्गो टर्मिनल XBIS मशीन, CCTV निगरानी, अग्निशामक प्रणाली, कार्यालय और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है, जो एयर कार्गो की सुगम आवाजाही में मददगार साबित होगा। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट दुर्गापुर पर इस नए टर्मिनल का निर्माण इसके संचालन बंगाल एरेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। यहां से कार्गो परिचालनों को शुरू करने के लिए आवश्यक विनियामक मंजूरी पहले ही ले ली चुकी है। इस कार्गो टर्मिनल से शुरू होने से हवाई अड्डे के कारोबार में बढ़ोतरी होने की संभावना है और हवाई अड्डे को अतिरिक्त आमदनी भी होगी। नए कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन डॉक्टर शशि पांजा, माननीय प्रभारी मंत्री उद्योग, वाणिज्य एवं उपक्रम विभाग ने किया। इस मौके पर श्रीमती अंजू माड़े का अध्यक्ष एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी बंगाल एरेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने कहा, यह कार्गो टर्मिनल देश के अन्य भागों के साथ तेज रफ्तार कारोबार और वस्तुओं की सुगम तरीके से आवाजाही में मददगार साबित होगा। আর আপনি বলছিলেন এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট, এইটা নিয়ে আমাদের মনে আছে, এটা নিয়ে আমাদের মনে আছে যে আমরাই খুব প্রতিবাদ করতাম যে এই এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্টের মধ্যে আমরা রাজনৈতিকভাবে কিংবা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকেও কিন্তু অ্যাক্টের আওতা থেকে বাদ করে দিয়ে একটা বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয়েছে। এখন এয়ার কার্গো যেটা হয় সাধারণত নিশ্চয়ই বাংলার যেমন বললাম হল ইত্যাদি, এইগুলো সাধারণত এয়ার লিফটিং মানে এটা অন্যত্র চাপ। আর যখন আমরা এসেনশিয়াল কমোডিটিস নিয়ে অধিকাংশ কথা বলছি তখন কিন্তু আমরা এই বাংলার মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, যে কোনো রাজ্যের মানুষ তার রাজ্যের এটা নিয়ে কথা বলে এবং সেখানে রেলওয়ে কার্গো যেমন ইম্পর্টেন্ট হয়েছে, যে কার্গোটা আসে আপনার রোড কার্গো, কারণ দুদিক দিয়ে ধাক্কা দেয়। এক হচ্ছে অ্যাক্টের বাইরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসকে বের করে দেওয়া, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনার এই পেট্রোল ডিজেলের দামের কোনো আর কমছে না, ফলে নিশ্চয়ই একটা
চাপ তো রয়েছে, ফলে ইনফ্লেশনটা তো আপনি জানেন, ইনফ্লেশন মুদ্রাস্ফীতি কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছে। এই লড়াইটাই তো আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, যে প্রান্তিক মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত যে মার খেয়ে যাচ্ছে সেটা কে দেখবে। বলছি এগ্রিকালচার বেসড ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠার কি একটা সম্ভাবনা দেখা দিল এই কার্গো টার্মিনাল গড়ে ওঠার পর? কার্গো টার্মিনালের মাধ্যমে, এই ব্যবহারের মাধ্যমে, যেমন এয়ারলাইন্সগুলো ব্যবহার করে, এবার এয়ারলাইন্সকে তো সে কার্গো নিশ্চয়ই দিচ্ছে। এই ল্যান্ডটা সরকারি ল্যান্ড, এটাকে একবারই অ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছে। কেউ যদি ইচ্ছুক থাকে সেই ল্যান্ড নিয়ে নতুন ইন্ডাস্ট্রি, এই যে মঙ্গলপুর যেটা ছিল সেটা বন্ধ পড়েছিল, যেটা বহু বছর, এই ল্যান্ডটাও একবারই জেনে নিয়েছেন ইনভেস্টর যে এখানে ল্যান্ড নেওয়া যায়। আপনার বিভিন্ন যে দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড, যেটা পাওয়ার সেটাও যেমন পাওয়ার প্রজেক্ট, সেটা ছিল বন্ধ ছিল, সেটাকেও যে অংশগুলো আছে ব্যবহৃত ল্যান্ড, এই যে অ্যাডভার্টিজমেন্টের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি আসুক, ইনভেস্টমেন্ট আসুক। ইস্টার্ন রিজনেতে কলকাতার তো একটা স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন আছে, নর্থ ইস্টেও যেতে পারেন আপনি, নর্থ ইস্ট কেন সাউথ ইস্ট এশিয়াও যেতে পারেন, ফ্যাসিলিটি রয়েছে। এবার এটা সবাই জানকারি হবে। এই মুহূর্তে আমাদের এখানে স্পাইস জেট এবং ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স চালায়, স্বাভাবিক তাদের কাছে এই খবরটা প্রথম। ইন্ডিগো ইতিমধ্যে কার্গো অপারেশন আরম্ভ করে দিচ্ছে, আজকে উদ্বোধনের অপেক্ষায় স্পাইস জেটও আরম্ভ করবে। এর বাইরেও প্যাসেঞ্জার ট্রাফিক থাকুক কি না থাকুক, যদি কেউ কার্গো ফ্লাইটস আনাতে চায় অসুবিধা দিদি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরে এটা এনহ্যান্স করতে কতটা কি সাহায্য করবে? ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কিংবা আমাদের যে স্পেশাল ইকোনমিক করিডর যেটা তৈরি হচ্ছে, এটার একটা বিষয়টাই অন্য। আপনি রাজ্যে যখন তার লজিস্টিক্স এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবসময় এটার উপর দিচ্ছেন, যেমন ন্যাশনাল হাইওয়েজ অবশ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেটা করছে, তারা কেপেক্স ফান্ডিং দিয়েছে, স্টেট হাইওয়েজ তার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার উপরে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করছেন, এই যে দিদি ঘোষণা করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্পেশাল ইকোনমিক করিডর, নির্দিষ্টভাবে 3টি আগে ঘোষণা করেছিলেন, এবং ডানকুনি, কল্যাণী, হলদিয়া, রঘুনাথপুর, এই সমস্তগুলোকে টাচ করে এখন একবারই। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। मंडल अध्यक्ष बदलने के बाद बीकानेर क्षेत्र में भाजपा के विष्णुपुर सांगठनिक जिले के अध्यक्ष बिलेश्वर सिंघार के नाम पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने से सनसनी फैल गई है। सोमवार की सुबह बांकुड़ा शहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर केशियाकोल मानपाड़ा के पास बिकना, होविर मोड़ और गंधेश्वरी नदी के बड़े पुल क्षेत्र में भी ऐसे पोस्टर देखे गए हैं। मूल रूप से इन पोस्टरों में भाजपा के विष्णुपुर संगठनात्मक जिले में शामिल बांकुड़ा नंबर 2 मंडल के अध्यक्ष को बदलने का गुस्सा जताया गया है। एक पोस्टर में लिखा है, विष्णुपुर सांगठनिक जिला अध्यक्ष बिलेश्वर सिन्हा किसका साथ दीघा गए, दीघा जाने और नए मंडल अध्यक्ष का पद देने के बारे में हुए कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताइए। एक अन्य ने लिखा, बांकुड़ा 2 और ओंदा 4 मंडल में बिना चर्चा के अध्यक्ष क्यों बदल दिए गए, जवाब दे बिलेश्वर सिंह। फिर किस पोस्टर पर लिखा था, बिलेश्वर हटाओ विष्णुपुर बचाओ, ऐसे करके कई पोस्टर लगे दिखे। পোস্টার এগুলো কেউ আমাদের পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য আমরা এগুলো করেছে, কে করেছে বা কারা করেছে আমরা বলতে পারছি না। আমার পার্টি ভালোবাসে, আমার খারাপ লাগলে আমি ওই জন্য ছেড়ে ফেলে দিলাম। জেলা সভাপতি নামে, ব্লক সভাপতি নামে পড়েছিল। কি বলছিলেন ওগুলো লিখেছে আপনার যে মাতাল ব্লক সভাপতি হটাও, আর বিষ্ণুপুর আপনার বিলেশ্বর সেনাকে হটাও। বিলেশ্বর সেনা কে বলে? এই জেলা সভাপতি, বিজেপির। কে বা কে করছে বলতে পারছি না, পার্টির মধ্যে বুঝতে পারছি না। তো আমি দেখলাম পড়লে রেখা রয়েছে, দাঁড়ালাম, আমার খারাপ লাগলে পার্টি ভালোবাসি বলে তার জন্য আমি ছেড়ে ফেলে দিলাম। কারা বা কে করেছে বুঝতে পারছি না। আমার নাম সমীর কুমার টু। এরকম কালচারে আমাদের কোনোদিন পার্টির লোকেরা বিশ্বাসী নয়। এটা তৃণমূল এই পঞ্চায়েত ভোটে এদের ভরাডুবি হয়েছে, প্রত্যেক জায়গায় হেরেছে। বড় নেতা পঞ্চায়েত সমিতি হেরেছে তৃণমূলের, সেই রাগটা করার জন্য, বিজেপিকে কলুষিত করার জন্য তারা এরকম পোস্টার দিয়েছে। আদৌ বিজেপির লোক এটা কিছু নেই, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, এবং তারা নিজেরাও ওঠার জন্য বিজেপিকে করছে।
তৃণমূলের দাবি এটা বিজেপির গোষ্ঠী। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই। এর আগে তো অভিষেক এসেছিল, পোস্টার কারা ফেলেছিল? ওরাই ফেলেছিল, সেম পোস্টার, ওদেরই কাজ এটা। আমরা দেখছি আগামী দিনে ব্যবস্থা নেবো, আমরা রাস্তায় নামবো। এরকম করে বিজেপিকে রোকা যায় না পোস্টার দিয়ে। বাঁকুড়া 2 নম্বর ব্লকে বিষ্ণুপুরের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি এবং একাধিক মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে শুনলাম। তো যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অঞ্চল স্তরে ছিল সেটা আজকে জেলা স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কারণ পঞ্চায়েত ভোটে জেলা নেতৃত্ব এবং মণ্ডল নেতৃত্বের কি ভূমিকা সেটা নিয়ে একাধিক কর্মী নেতৃত্ব প্রশ্ন তুলেছে। কারণ এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা একেবারে বিপর্যস্ত হয়েছেন, সমস্ত প্রার্থীরা প্রায় হেরে গেছে। এর জন্যই কর্মীরা এবং নেতৃত্বরা তারা প্রকাশ্যে জেলা সভাপতি এবং মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে নেমেছেন। হয়তো বিজেপি তারা তৃণমূলকে দোষারোপ করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এটুকু পরিষ্কার জেনে রাখা দরকার, তৃণমূল কংগ্রেসে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত রয়েছে। আমাদের প্রিয় নেত্রী যেভাবে কর্মসূচি বা নির্দেশিকা দিচ্ছেন তাতে আমরা কিন্তু মানুষের সঙ্গে সদা ব্যস্ত রয়েছি। এটা ওনাদের পরিচিত বা বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যমূলক বার্তা সবসময় থাকে। তবে এটুকু বলতে পারি যে বাঁকুড়া জেলা থেকে বিজেপি মুক্ত বাঁকুড়া জেলা করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষ যেভাবে পঞ্চায়েত ভোটে ভোট দিয়েছেন তাতে বিজেপি দিশাহীন এবং তাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একটা চরম পর্যায়ে এসেছে এবং সেটা এমন একটা জায়গায় এসেছে যে তাদের দল থেকে একাধিক কর্মী নেতৃত্ব ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার তারা চেষ্টা করছে। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। सोमवार को बराकर में उज्जैन से आए लकी ग्रुप द्वारा एक झांकी बराकर बेगुनिया स्थित शिव मंदिर से निकाली गई। इस झांकी में शिव, पार्वती, नंदी, भिरंगी, गणेश, कार्तिक भी दिखे। उज्जैन से आए लकी ग्रुप द्वारा झाग, ढोल, डमरू बजाकर लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। आयोजनकर्ताओं में शंकर शर्मा ने बताया कि हम लोगों ने झांकी केदारनाथ में देखकर मंगवाई है, जो बराकर वासियों को काफी खुशी दे रही है। इस मौके पर केशव पोद्दार, अर्जुन अग्रवाल, राम सिंह, चरण सिंह, किरीटी झाला, सुरेंद्र यादव, बबलू पटेल आदि मुख्य रूप से शामिल हुए।
बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। दुर्गापुर थाना अंतर्गत आमराई ग्राम में रविवार की देर रात तालाब में मछली पालन को लेकर 2 गुटों में मारपीट होने से इलाके में तनाव व्याप्त हो गया है। घटने में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर देख इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मारपीट की घटना में हुए हमले में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पाकर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई एवं स्थिति को नियंत्रण करते हुए दोनों पक्षों से 14 लोगों को हिरासत में ले लिया। सोमवार आरोपियों को दुर्गापुर महकुमा अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों के 4 लोग शेख अताहर, शेख अजीमुद्दीन, शेख शरीफुल एवं शेख मोती को 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को जेल हिरासत भेजा गया। आरोपियों के खिलाफ भदवी की धारा संख्या 341, 323, 325, 307, 506 और 34 IPC एवं 25 एवं 35 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम स्थित तालाब में बीते 5 वर्षों से शेख अताहर मछली पालन कर रहा था। 5 वर्षों की मियाद खत्म होने पर ग्राम के ही शेख अजीजुल अधिक बोली लगाकर 5 वर्षों के लिए तालाब अपने नाम कर लिए थे। शेख अजीजुल ने कहा कि 80,000 रुपए देकर 5 वर्षों के लिए तालाब अपने नाम करने के बाद ग्राम के मस्जिद कमेटी में बैठक हुई थी, जहां दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। बैठक में तालाब में मौजूद मछलियों को तालाब में जिंदा छोड़ने एवं तालाब का पानी नहीं निकालने पर सहमति बनी थी। आरोपी के तालाब के पूर्व मालिक शेख अताहर ने तालाब में जहर देकर सभी मछलियों को मार दिया था, जिससे शेख अजीजुल भड़क गए एवं ग्राम में सभा बुलाकर अताहर पर तालाब की मछलियों को जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए तालाब का ठेका लेने से इनकार कर दिया। शेख अजीजुल ने आरोप लगाया है कि सभा के दौरान तालाब का ठेका छोड़ देने की बात कहने पर अताहर ने दबाव देते हुए अपने कुछ सहयोगियों के साथ हमला कर दिया, जिससे ग्राम के दूसरे गुट के लोग भड़क गए एवं शेख अताहर एवं उसके सहयोगियों का विरोध कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट की घटना से कई वाहन एवं घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं दूसरी ओर अताहर पक्ष के लोगों ने शेख अजीजुल द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया। इस बारे में पुलिस ने कहा है कि शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों से 4 लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना के कारणों का पर्दाफाश किया जाएगा। আমি গ্রামের একটা সাধারণ মানুষ। আমি মোটামুটি পুকুর চাষ করছি দীর্ঘদিন থেকে, প্রায় আজ আমার বয়স 20 বছর 18 বছর থেকে আমি পুকুর চাষ করতাম। কিন্তু আমাদের গ্রামের যখন পুকুরে পুকুর 5 বছর ওর লিড ছিল আতাহার শেখ আতাহারে, ওর সঙ্গে কম্পিটিশন করে আবার ডাক হয়। ডাক হওয়ার পরে আমার সঙ্গে 80,000 টাকা আমি ডাক দিই, ওর পরে ও ছেড়ে দেয়, আমি নিই পুকুর নেওয়ার পরে মসজিদের সামনেই কথা হয়েছিল, আমাদের সুলহানার সামনে মসজিদের সামনে, যে বিষ দেওয়া যাবে না আর জল মারা যাবে না, এরকম কথা হয়েছিল। তো ও কিন্তু কথা দিয়েছিল যে না বিষ দেবো না। তারপরে আমি পুনরায় দেখি 3 দিন পরে বিষ দিয়ে ও মাছ মেরে দেয় বা মাছ তুলে নেয়। আমি কিন্তু সুলহানাদের কাছে বললাম যে আমি তাহলে আর পুকুর নেবো না। এই নেওয়ার পরে আবার আমাকে ডাকলে ওরা বললো না তোমাকে করতে হবে। কারা ডেকেছিল? গ্রামের মানুষ বা যারা মোড়ল কমিটি আছে, গ্রামের মানুষ নয়, মোড়লরা ডেকেছিল যে না তোমাকে পুকুরটা তোমাকেই চাষ করতে হবে। এবার আমি বলি না আমি চাষ করতে পারবো না। তখন আজিমুদ্দিন আতাহার ওরা কিন্তু দলবল মিলে আমার ঘর চড়াও করেছিল যে কেন করবে না, করতে হবে, তোমাকেই করতে হবে। এই নিয়ে আমার ঘর বলেছিল যে ওর ঘর লুট করব, আর কিছু করব, হ্যান করবো, এই নিয়ে নানা রকম হয়ে আমি কিন্তু ওই ডাকে আমি সাইন করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে ঠিক আছে আমি করব। কত টাকা ডাক হয়েছিল? এরকম থ্রেট যখন দিয়েছিল ওরা, কত টাকা ডাক হয়েছিল? 80,000 টাকা ডাক হয়েছিল। আমাকে যখন এরকম থ্রেট দেয় ওরা, আমার বাড়িতে হামলা করতে যায়, এই করতে যায়, আমাকে তুলে আনতে গেছিল, ঘর লুট করতে গেছিল, তখন আমি বাধ্য হয়ে আমি সাইন করেছিলাম যে ঠিক আছে আমি করব। কালকে কি হয়েছিল? এবারে কাল কি হয়েছে সেটা হয়েছিল আগে বছরের ডাক। আবার আমি পুনরায় বললাম যে দেখো আমি পারবো না। বলছি এরা ঘুরি আবার হ্যাঁ আমি বললাম আর্থিক অবস্থা আমার ভালো নেই, এখন আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, আবার একটা মেয়ের ডেলিভারি ছিল, তাতেও খরচা হয়েছে, 2 বছর চাষ হয় নাই, সেদিকেও আমার এই দিক দিয়ে আমি নানা দিক দিয়ে ওদের কাছে জোড়হাত করে বললাম, গলায় কাপড় দিয়ে পর্যন্ত বললাম যে দেখো আমি পারবো না, আমার কাছে এখন আমি
অর্থর দিক দিয়ে একদম নিঃসহায়। তা সত্ত্বেও আমাকে বলছে না তোমাকেই করতে হবে, বারবার করে বলছে তোমাকেই করতে হবে। তারপরে কালকে আবার আমাকে মসজিদে ডাকা হলো মোড়লরা, যে তুমি একবার এসো। আমি যাওয়ার পরে বলছে কি করবে তুমি একবার এরকম আপনারা যেভাবে বললেন বলছে এইভাবে বলো। আমি বলবো আবার কতবার বলবো একটা কথা। আমি তো বলেছি যে দেখো আমার আর্থিক অবস্থা, এইভাবে আমি বললাম যে দেখো আমার আর্থিক অবস্থা ভালো নেই, আমি পারবো না। তা সত্ত্বেও বলছে যে না তোমাকেই করতে হবে। এই নিয়ে যখন পাবলিকরা ছিল তখন খেপে গেল যে না একটা মানুষ যখন বারবার করে রিকোয়েস্ট করে তাকে তো একটা দিতে হবে। এই নিয়ে লেগে গেল গ্রামের মানুষ ঝগড়া। যে কি হলো তারপরে এই হতে হতে হাতাহাতি হতে হতে পুলিশ থেকে আবার এই হলো। কি মানে ওরা কি আতাহাররা কি মারধর করলো? আতাহার আজিমুদ্দিন ওরা পিস্তল নিয়ে গেছিল, আমার কানে আমাকে পিস্তল ঠেকিয়েছিল আজিমুদ্দিন কালকে রাতে। হ্যাঁ কালকে রাতে। আর কি অস্ত্র ছিল? পিস্তল ছিল, তরোয়াল ছিল, তারপরে লাঠি ছিল। তো আপনি তার মানে খুব আতঙ্কে আছেন? হ্যাঁ আতঙ্কে, মানে আমার বলছি না সবসময় আমি আতঙ্কে থাকি। একটাই প্রশ্ন করি, সেটা হচ্ছে আপনাকে কেন বারবার জোর করছিল এই পুকুরটা নেওয়ার জন্য? এটা কারণ কি? এইটা ওই যে আমি ডাক দিয়ে ওর কাছ থেকে পুকুরটা নিয়ে নিয়েছিলাম এই জন্যে। আর আজকের লড়াই নয়, এটা আমার ওই মানে আমার ব্যবসা, বললাম কি আমার যখন বয়স 18 বছর থেকে তখন আমি পুকুর চাষ করি। এই ও আমার কাছ থেকে নিয়েছিল, আবার আমি ডেকেছিলাম, এই জন্যে ওর সঙ্গে আমার লড়াই, আর অন্য কিছু নেই। আর পুকুরে বীজ দিয়েছিল কি আতাহারি দিয়েছিল। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।